Lamcho Gajatana, Swrangchati, Kokborok Koktwma, Tininar, Heredito, I hear in the forma, Tinin the Kokborok Koktwma Unka. Tana Shakisa Sikangromboy, not Hankoni Kanchapur, Amche, Bro, the settlement of the Juda Junja Asaka, Abonakari, Jompu Hill, Fuldensi, Amche, Mijo, Hapante, Amchani, Loborok, Juda, and Tonkotal, Tomarok, Juda, and Junja Nujaka. Salkisha Rome, North Hankor Kanchanpur, Amchaya, Burudi, settlement Juda Junjal Asaka, Abnakari, Jompu Hilne, Paldonse, Amchayo, Mijo Hapante, Amchani, Lukuroni, Juda, Tonkata, Neroni, Bishingo, Juda Junjal Asema Nuzaka. Abu Haro Junjalomate, Chakma National Council, Buru Resettlement Movement Committee, Tripura Dofane Trubala Mota, Join Movement Committee, Klai, Chakma, Buru, Tripura Committee, Ungi, Kurang Tishalaka, Jambu Hilni, Kanpuyo. Agenda Unka, Pula number, Buru no resettlement 6 money, Bishingo Kanini Kok, Tomani, Tabubo, Klajakon, Avni Bagi, Dakti, Tripura Government Resettlement Samung, Yapishan Nangai. No number. Sibre Congo Dakti Mohade Mundi Kayan Nangai, Tham number, Palung Saini, IRP, Kem Sabaye, Jakma Buddha Mundi Kayan Nangai, Okatam Chamoti, Kuranchanakia. तोड़फोड़ करके मिजो लोग ने मिजोरम गवर्नमेंट ने उस जगह पर क्रॉस लगा दिया इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ उस सिब्रेकों को जल्दी से जल्दी ब्रू के लिए शिव मंदिर बनाना पड़ेगा सिब्रेकों में ब्रू मंदिर जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा अगर नहीं बनेगा तो आंदोलन चलेगा नहीं बनाएंगे तो आंदोलन चलेगा मिजो रोचिनी ब्रू निसका वो कैक्टो मलायाउना कैसे जुदिस काम रोचिनी ब्रू निसका वो कैक्टो लगे आंदोलन चले नहीं सी ब्रू निसका वो काम रो कैक्टो लगे आंदोलन चले नहीं दाई प्राइड दो ये शिव मंदिर अब सिपाही कोंगो मतंग नहीं ब्रू IDPS नो कांचनपुर सब डिवीजन में दाई प्राइड दो ये सेटलमेंट मके नहीं कांचनपुर सब डिवीजन में ब्रू IDPS कौन दाई दो ये सेटलमेंट मके नहीं आया केम नन रोस्टो के ये तोड़फोड़ के ये अब वो बुद्ध मंदिर मतंग नहीं आया केम नन तोड़फोड़ के ये अब वो दाई प्राइड दो ये बुद्ध मंदिर मतंग नहीं चीनी ब्रूनी से कौन कैक्टस काम रो मलाया अवाउ नहीं चीनी कौन से जुदी ब्राउ कौन लाये के तुम उड़ा लाये उन लोग का हाथ में कितना दाम है हमारा हाथ में भी दाम है ये सबसे पहले मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि हमारे ब्रू के ऊपर अगर दोबारा अत्याचार करने के लिए वो लोग कोशिश करेंगे तो हम भी क्या चीज़ है हम भी जिंदा यहाँ पर मारने के लिए तैयार हैं इसीलिए यहाँ पर जो आयर कैंप था उससे पहले चकमा का बुद्ध मंदिर था उस बुद्ध मंदिर को तोड़फोड़ करके उन लोगों ने क्या किया मिजोरम गवर्नमेंट ने आयर कैंप लगा दिया उस आयर कैंप को तोड़फोड़ करके चकमा के लिए बुद्ध मंदिर बनाना पड़ेगा उस जगह को तोड़फोड़ करके चकमा के लिए आयर कैंप बनाना पड़ेगा त्रिपुरा गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी त्रिपुरा और मिजोरम का डिमार्केशन करना पड़ेगा ब्रू रिसेटलमेंट जल्दी से जल्दी त्रिपुरा का कांचनपुर सब डिवीजन में रिसेटलमेंट करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो हमें भी क्या चीज है हमें भी यहाँ पर मरने के लिए तैयार है जब तक सूर्य चांद है हमारा इस जम्पुई में ब्रू इलाका बड़ा होगा जम्पुई रीजनल जिस प्रकार में जो लोग ने डिमांड कर रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए जम्पुई एरिया में जो लोग मिजो रीजनल काउंसिल डिमांड कर रहे हैं वो हम नहीं चाहिए Bro Resettlement Movement Committee ne President Bipin Kumar Riang, Central Government, Tripura Government, Mizo Government, Bro Display Leader Tripura Nibubaga ne Shatharmong by Agreement Klaye 6 money Bisingo Settlement Kanine Koktwma Tabu Tripura Government Resettlement Klaitongo Hune process going on Mangne Satomano Kursaka Avni Bagi Kakamane Kokbo Kursaka Bro Resettlement Klaitanewo Nagorik Shuraksha Moncho, Mijo Convention, Kishakino Road Block, Kishakino Strike Klaitongo, Abono, Tripurani, BZP, Abiti Hapongo, Mani Wintongo, Neshaka. Kubi Kubuno Bro Resettlement Klanyani Nge. Tangi Thai Nightiniwo, Halam, Wancha, Mijo Topani Boro, Lahar, Kasunani, Tripura Government, Kanawishimito.
tumuno khanaya hanga ke tangai 6 month ni bisungo resettlement khangine Koktwma ne jora lai thangai bo musa khlaya sumoti saka bibin kumaria bote bo saka buru resettlement no tei ja protest thangai tongkhne bo saka Tening ni meeting manang sawapati ke jotosu jen taku chakman sing phainai kokraro ke jeng tening Tripuri jatin sing phainai sini taku kokraro ke boro jotosu parani kokra ke tening jatine phainang singnang thongnai tening join dolo joton sakawa samuyau ni lei khau yen ro phain bo yang khakcham Koktwma sau jang chini hukra ro Koktwma kahama ro sa thang ha aromi ang abo lei jin chuno kek to khete mo abo ni ke ha chok se karan le chini displaced people no Tripura especially bo Kanchanpur sub division mo resettlement rianman bak pandawo je government habala tongmo bon karon se ung na hima chong lai thangnai 16 tarik January 2020 wo Delhi o jang displaced camp jingwo NGO songbaro chung thanglai o abro amphono thangsuyo abro central government Tripura government Mizoram government ke jang displaced people ni je hokraro abde kheye representative ke ha four corner agreement sign chung ma khelayo abro jang chin Tripura ni Maharaja Pradip Kishore Dev Burma bungphono keha signatory keha representative bungphono participate khebo jabo agreement copy je chung sign khelaimo je WhatsApp nanan sia tanai joto sinai within 6 months taldom singwa abo joto su settlement process complete theye chung bai se pai tha ma se awma chung joto sio abro ambe se ha thu sia lai thanai ola ja no ha bose chung abu lai thang ma kau no ang sam jem ma ke chung abo somo ke chung soijo ke tumi ta ke soijo ke mai sia mong bo ye ta ke tawat ma chole tong ta taw chung habat ma lan ma mano sang besi san namban do ha ma chung mongoi singke যখন এগ্রিমেন্ট সাইন কে পুংচিংও bo nagrik suraksha month mijo convention ro se joint movement committee hi khaye se ubro toimaya hi bro jate jar lockdown somoi ro ko moha ain bain muhammad ya mane bro habala thama ke abo asu bai mang bia ni ta ke asu din tarikh ke strike asu din tarikh ke are lama road block abo se announce ke piha ke abo brother ma ke chungjo to sio especially jampuyo chin tongnai chini chakmau ha tere Tripura ha chini bru ro ha besiba problem face ma kyo mi akilai thanai joto sio ben here je NSM by MC ro bro announce ke po ros ha bol ni bro le toy poron to khawmani yan sei bode democracy ni rules bode aini hisab de ke bro hingmo ke bochin settlement ni Koktwma wo monu soilengta bo jampui region boroma tunga himo democracy ni ain ni hisab de ke chungchong thai singke sa thai singke nung jet thing bo nung ton manin right tum le koi tawle are kem kum kuchong na hai singke jampui haro bodai kha chining sei mier nok tangye berai dum lam dei ai berai singlam ha phaisia aborong pia are ke dumla pia ai berai singlam ha phaisia awma system songha aro me takurong maro kharo jo ton bis kangwo ang sliding po ang sa kha brat ging ba tongbo ang sadera sakro thongpon rom silai di kong di kong dala kong tong na ha bro le han ba de le kong maya ar tere se kong di hing tem bo ye chung la to le ma jan jorang lai phe nai ha hi chung khu chung lai nai mi chung phai di chung pho movement ke ha se khale chung pho hing lai sna hi chung ma hin lai are inde na chung ya movement join bro resettlement movement committee hi chung ma khale ha khalai no tabo chini poila
boro chung meeting ke khaimo boro chining taku chin takum ko terjati dan kono phayek bole chuno support ke phayo tawo government ni hisabo government ni ongoing process wo chining settlement no to ye manjora haba kafia hisingke census je displaced people kemo je tongnai brown census complete leong ha ari po exact msa family except ha msa population ka abo chuno siria ya ko abo totally incomplete so number 2 je bank account snamya je beneficiaries je snamya rang package re ma abo no totally incomplete so number 3 je chungbuk tyo tongma hiya chung सरकारी ब्राउ स्काम कोइला सेलेक्ट के आबनो जों विजिट के मानै लेहा मानै लेपै परेवो जों बर तंनाय नि जों सोइरिमो आबो दिनै ग्रीन फाइनल खंयाखौ मावमै के आबो जागाले जों चिन प्रपोज केमो फसंया गवर्नमेंट प्रपोज केये जों विजिट केना निराव सरकार नायमो जों खातु गावख्रो जों बरन दं सियानो नि जों मन जराव फसे तावके आबो दल संनै रो जे जन दल को थोक के बात चाहा बोल ते मैं आई के आपनो सरकार ना तो आप देखे तुम बो ये अरे के चोंग नाइ में बो आर के लोंग सिनाय आ दो ये चोंग मा चोंग लायो ब्रात ताव चिन कंडीशन गो थैया ताव के रोड ब्लॉक के मो तने मेमोरेंडम जाते सोई रिमोन खोई पिसे ताव के तेरे फेर से नाइ पितो हा आबोने फॉर एग्जांपल मिया की आरा फिक फाये ताव काथाय रे थामि आनो साखले ओ आबोनो मांगबो यार के नराबो काथाय फिना मांगना या आबो सा साले मो से ब्राउस कांग उंग सामसो आबो चिन ब्रो के मानबा गृहताम सारा या जाम ताइ चिन होब्रा साथो नराव मांग याले तावबा खांराय पो हा खथाव हे खे उंग साओ नु सुफो बममले हान बादेले बममाया तेरेम सा बमनाय हा खुफुय हा थानाय दे हा मै यारखे तावो चिनि सेटलमेंट नि कोक्टमावो जों सायाफो दंनाय हा सावो तावले ऑनगोइंग प्रोसेस चले दंखौ नेराव जे साइमो जागानो तैनाय जों सायाव बो सिब्राय खंखौ बो जामपुय फते मानि हिया आ जां गानचानपुर चिनथां साया बो मुनपुय आबो लामा आबर को चुंसायु ऑलरेडी गवर्नमेंट साइट सेलेक्ट खेये चुंनन डॉक्टर तंनाय दे सिंगा मो चुं तंनाय हिसाबै मो सेयाव तावके आ स्काम बरम चोहा चौ आरो वाइसा दुलहा चौ ब्रो अगेंस्ट केमो बाय रिजेक्ट देव हाको सिया फाइनल को माया मा को माया के चुंथा आव माथाव पिसिया ताके ओ मिजोराम दव हा ब्रो स्लाइ पाथम बोमा नानसिया ब्रो फानाय ड्रग्स ब्रो फानाय आवनो के एलिगेशन के चुनो खेपिहा मिया क्या मेमोरेंडम आ एनएसएम बाय आबो एमसी रो ब्राउ सोइ रिमोट माहि सोइ डिस्प्लेस पीपल नो जोंबरो तैमेया ब्राउ ड्रग्स फावो ब्राउ ब्रेरेट खेवो गुंडा खेवो ब्लंब्रो तो सिखाव जातिमान आंनो पार खेमसे ब्राउ जतो सुउमो आबो जतो सुब्राव सामुचायाव मो तांमो आव के बुचुनो लो हाथे फिहा आरो मे चुंताव बरो ब्रू रेसिडेंटमेंट मूवमेंट कमिटी नि हिसाबो के जांतेरे जतो सु बरो चुं जॉइन रो फाइनाल रो चुं बो जतो सु चिन साका एलिगेशन खेमो चिन साकाव जे जतो सु सामुचाया तांनाय रो ब्राव साका फोथा एक्शन ला नंथो आरे चुंगो प्रूफ हे तोंया बासु चु साने अब हाइकोर्ट चाकमा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रल कमिटी ने वाइस प्रेसिडेंट साका तुमुनो ब्रू रंग दाक्ति रिसेटलमेंट खलाया हंके कांचुन पोतो जम्पो हिल रूट ब्लॉक खलाय जम्पो हिल जो आगिवो चाकमा बुद्धो मंदिर तमुने ताबु आरो मिजोराम ने आईआरपी कैम्प सामजक दंगो आपुनो दाक्ति तिरप्रा गवर्नमेंट बुद्धो मंदिर खलायनाने उथुन तुमुनो खलाया हंके बसगंगो जॉइंट मूवमेंट कमिटी तेबो चबाव अंखरे हने शाखा ते दाक्ति जम्पो हिल जो चाकमा दफा तिप्रा दफा ते बुरु खद तंगाय लोकुरंगनो सेमनि बागै इंटर स्टेट बॉर्डर आरि थिक खायनाने बागै तिप्रा हापांनो कयख्या कुमपुई चाकमा नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया त्रिपुरा चाकमा स्टूडेंट एसोसिएशन
ওয়াইসিএ এবং চাকমাদের সোশিয়াল অর্গানাইজেশন পক্ষ থেকে আর আমাদের যে ওয়াইবিএ ব্রু ডিসপ্লেস পিপল ফোরামের লোকজন সহ আমরা এক কনভেনশনে মিলিত হয়েছি। আজকে আমাদের যে ডিসকাশনের বিষয়বস্তুটা হচ্ছে মিজোরাম ত্রিপুরা বর্ডার, যেটা আসাম ত্রিপুরা সীমানা আমরা ছিল, সেই সীমানা অনুযায়ী আমাদের বিশেষ করে লঙ্গাই রিভার সাজেক রিভার অবধি ত্রিপুরার যে ভৌগোলিক সীমা ছিল, এই সীমা অবধি আমাদের ডিমার্কেশনের মাধ্যমে মিজোরাম গভর্নমেন্ট যে অবৈধভাবে যে জায়গাগুলো দখল করেছে এটাকে পুনরুদ্ধার করা ডিমার্কেশনের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি। পাশাপাশি এই যে শিবরাইকুং বা শিবলিঙ্গ যে ত্রিপুরার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ ব্যাটলেং শিবের মধ্যে অনুষ্ঠিত ছিল, এই শিবরাইকুং কোনো দুষ্বৃত্ত দ্বারা এটা ভাঙচুর করা হয়েছে, এটাকে রি-এস্টাবলিশ করা হবে ব্যাটলেং শিবে। এটা আমাদের চাকমাদের যে সোশিয়াল অর্গানাইজেশনগুলো সাংবিধানিকভাবে আমাদের যে মুভমেন্টের আমাদের সাপোর্টিংটা থাকবে। পাশাপাশি বর্তমানে যে আইআরবি ক্যাম্প, যে আইআরবি ক্যাম্পের মধ্যে যে আছে, এই ক্যাম্পের মধ্যে আগে বুদ্ধিস্ট টেম্পল ছিল, এটা 92-93-তে মিজোরাম গভর্নমেন্ট অবৈধভাবে ত্রিপুরার চাকমাদের যে বুদ্ধিস্ট টেম্পল ধ্বংস করে এখানে আইআরবি ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এখানে আমাদের বুদ্ধিস্ট টেম্পল এখানে পুনরায় এস্টাবলিশ করা, পাশাপাশি ব্রুডের যে সেটেলমেন্ট, যারা ব্রু ডিসপ্লেস পিপল যারা কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে যারা আছেন তাদের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। আমাদের চাকমাদের যতগুলো সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আছে, আমাদের স্ট্যান্ডটা হচ্ছে যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ব্রু ডিসপ্লেস পিপল ফোরামের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সাংবিধানিকভাবে, এই সাংবিধানিক চুক্তি আমরা সম্মান করি। তাদেরকে ব্রু ডিসপ্লেস পিপলকে অধিসত্তর তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, রিহেবিলিটেশন দেওয়া হোক। ল্যান্ডের ব্যাপারে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যেই জায়গাতে সেটেলমেন্ট করবে, আমাদের অর্গানাইজেশনের দাবিটা হচ্ছে যেটা ট্রেডিশনালি বিশেষ করে এটার চাকমাদের হোক রিয়াংদের হোক, যেটা পাট্টা হোল্ডার যে জমিগুলো আছে, এই জায়গাগুলো সারা যদি যেই জায়গাতে তাদেরকে রিহেবিলিটেট দেওয়া হয় আমরা সাপোর্ট করতেছি। এবং আমরা এই আজকে থেকে আমরা চাকমাদের যে অর্গানাইজেশনগুলো সোশিয়াল অর্গানাইজেশন ব্রু ত্রিপুরি কমিউনিটি যে অর্গানাইজেশনগুলো আমরা জয়েন্টলি একসাথে কাজ করব। শুধু ত্রিপুরাতে না, মিজোরামেও ব্রু চাকমা বিশেষ করে যেখানে আছে, এখানে মিজোরামের ব্রুরা যেমন অত্যাচারিত, চাকমাদের চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাকার সত্ত্বেও অত্যাচারিত। এখানে আমরা অল ইন্ডিয়া লেভেল টেকনিক্যাল এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন দেওয়ার পরে টপ করার পরেও মেডিকেল পড়ার আমরা সুযোগ পাইতেছি না। এর জন্য আমরা আপিল, আজকে আমি যে বিশেষ করে আপিলটা মানে জানালাম, মিজোরামের যে ব্রুরা আছে আর চাকমারা মিলে আমরা একটা ইউটি ডিমান্ড করব। এই ইউটিতে চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাকবে আর ব্রু অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল থাকবে। একসাথে আমরা সাংবিধানিকভাবে আমরা এই মুভমেন্টটা আন্দোলনটা আমরা যে ডিমার্কেশনটা যাতে সুস্থভাবে হয়, সঠিক এরিয়াটা যাতে আমরা আইডেন্টিফাইড হয়। আমাদের যে আসাম ত্রিপুরা যখন সীমানা ছিল তখন তো মিজোরামই ছিল না, আসাম আর ত্রিপুরার মধ্যে ছিল পুরানা আমাদের মানচিত্র অনুযায়ী আমাদের যাতে বর্ডার এরিয়াটা পুনরুদ্ধার করা হয় ডিমার্কেশনের মাধ্যমে। আর শিবরাইকুং বুদ্ধিস্ট টেম্পল নতুনভাবে যাতে রি-এস্টাবলিশ করা হয়, যেগুলো মিজোরাম গভর্নমেন্ট হোক বা কোনো দুর্বৃত্ত দ্বারা আজকে যে শিবরাইকুং বা শিবলিঙ্গ যে নষ্ট করা হয়েছে এখানে রি-এস্টাবলিশ করা। আর আমাদের বুদ্ধিস্ট টেম্পল আইআর ক্যাম্প
মিজোরাম গভর্নমেন্ট অতি সত্বর স্থানান্তর করুক, এখানে বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্টাবলিশ করা হোক। এর ক্ষেত্রে তো আমাদের স্ট্যান্ড তো বলে দিলাম। বৈজ্ঞানিকভাবে জয়েন্টলি আমরা মুভমেন্ট করব, বিশেষ করে আমাদের যে ব্লু রিয়াং ত্রিপুরী সোশিয়াল অর্গানাইজেশনগুলো, আমাদের চাকমাদের যতগুলো সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আছে, আমরা কনস্টিটিউশনালি সাংবিধানিকভাবে আমরা এই মুভমেন্টগুলো আমরা করব। চাকমা ভাইস প্রেসিডেন্ট চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। জম্পি হিলজ তংনাই ত্রিপুরা হিলজ তংনাই ত্রিপুরা তো ফানি চুবালাই মতনে খরচা চাকর বসাকা জম্পি হিলজনি জঞ্জালং তৈয় খেকমা ai mukhe nasib dorian ke nung khekma kam khekma ro kompui ni chudi konpui ni chudi acha anu no kau the ni sung sung ma khekma ke bose taworo konpui 1 2 3 tongo kgp ke hanong nai aborom singo mak ma jati tong ro chini dang kha ke tal chak ma bru chung tham tu ke corona rau jati sung tham tong mom singo Mizoro bai khauchuri mo tete abudima danan se jati bai khauchuri mo de tong khok chui lai mo le chung prothom sibrek khung se apu ke jut amol ke ang chairman ke aboro ni tursino poi pho pise bro ro sai a spo kai me bo ke phulu sai ni te aso spo scam da msa son rong na abake bo ke jut sokha amor ho jut sokha ke abuno SDN office tham phino chu kam ke ulai phi hanna ke usi tursuno usi khelai phi ha chung pa so thoma boro para chung tamo ke uno asi son ro prothom chung ang para phain ke chini tang sung para ba ma se bro to thi pai tha ta o ang ke no tung siu ke boro khok chi mo ke ta sa mo se dia ja su lo po ro to ja ti mo su hindu une male a ro de kriton tham phang mo se dia ja su lo do ra o chung ke o a bin tin ke chung tre ma ke ya tha ke bo si mana pho a ke o chui ti sa ti sa dai bai long pai ti ke ta ke bro boro la si se ke kha tha dai hu sa mo mo chak ma kon pui wan ni buddha mandir ke mo ang chairman un to bo apu na buddha mandir to bo ke abi abu se bro bodi ke ayat ke tam hui son ton to chung to sia ba ke bono to chung pho jot to no nang khu ye bos si mana thil ke di sai na asi Buru Tripura Jakma Tripura Sornin Tofani Chakawo Ashu Koto Junjal Ungi Tongbo Hapang Tugo Tongnai Emile Montri Roke Hanu Sirin Sirin Musha Shaya Wino Ishuno Nugushimi Tongo Tripura Shadofa Tangi Tongmani se Sep Guri Ungi Tongmani Pajingo Tangi Tongka Hapang Go Tongnai Emile Montri Rokelai Buskan Edisi Chongmari Wo Bhage Kaplai Ungi Mano Apun Tisi Meeting Klai Kul Palaya Naguru Shosha Monjo Tai Mijo Convention Noke Central Force Toi Tamungui Jai Klaya Nei Shumung Tishaka Te Wana Lajak Amchen Tong Koshong Lukura হাইন হাই শাক নানাইরনে শাক ধর্ম করিনি বাগা কক্সিসম কাজৌকা বোবাগারাফরা আগুনি সরকার নার্সিং হোমতে হাপানি টিএমসি রগ হাইনো হাই শাক নাইমানি শাক ধর্ম করিনি বাগা কক্সিসম কাসাগা বোবাগারাফর আগুনি সরকার নার্সিং হোমতে হাপানিয়া টিএমসি নি শাকাব সাইমান খা খরকসা শাক হামিয়া গোল ব্লাডার রুস্তুনি অপারেশন খাইনা ফাইমানি পয়লাও আগ্রহী সরকার নার্সিং হোম অ নার্সিং হোমনো যত টেস্ট খাইজাখা এন্টিজেন টেস্ট রব খাইজাখা ইয়াগুলো রিপোর্ট ব নেগেটিভ ন ফাইমানি আবহাই নার্সিং হোমনো অপারেশন ব খাইজাখা ইয়াগুলো শাক হামিয়া নিন্নখুনি বড় শাক নাইনেবে কক সামনি উল সাজামনি শাক হামিয়া ন ভেন্টিলেশন আইসিইউ বিসিঙ্গ তনিখে কাহাম নাইহিনাই আবহাই টিএমসিও রেফার ব খাইজাখা টিএমসিও তলাংমনি সালনি ইয়াগুলোকে দেব শাক হামিয়া মনি নুকজাখা তে কোভিড টেস্ট খাইজাখাকে পজিটিভ ফাইকা আবাবাই তেইসা শাক হামিয়ানো জিবি শাকাম নগর হরজাখা অমহাইকে আসল তংকসং লুকুরক জংজালা ক্লাই তংব ফিয়াবা নুকজাইয়া হাপনি মুসাই ইয়াফ্রি সেমং নাহারমার আমার ঘটনা অ্যাকচুয়ালি আমার নাম সুব্রত দাস আমার বাড়ি জিরানিয়া তো আমার ওয়াইফের শারীরিক মানে ব্যথা ছিল আর কি হ্যাঁ তো
তো ওই ব্যথাতে আমি সরকার নার্সিংহোমে আমি এসেছিলাম, এসে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে এই কী কয় সার্জন কে আছে। তার আগে আইজিএম হসপিটালে 4 দিন এডমিট ছিল, ঠিক আছে। তো আইজিএম হসপিটালে যখন আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হয়েছিল তখন বলেছিল যে গোলব্লাডার স্টোন ছিল। তো গোলব্লাডার স্টোন আমরা সাসপেক্ট হওয়ার পরে আমাদেরকে আইজিএম থেকে বলেছিল 2 সপ্তাহ পরে সেখানে আসার জন্য। তো সেখান থেকে যখন আমরা বাড়িতে গেলাম তখন আমরা চিন্তাভাবনা নিলাম যে একটু এখানে তো গোলব্লাডার স্টোনের অপারেশনটা এমনিতে বলে ওপেন করা হয়, আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করাতে বললে আমাদের একটু সুবিধা হয়। সেই সুবিধা নেওয়ার জন্য আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম যে সরকার নার্সিংহোমে নাকি করানো হয়। তো তখন সরকার নার্সিংহোমে গেলাম, গিয়ে কথাবার্তা বললাম। তখন আমাদেরকে বিশ্বরাজ সরকার, ডাক্তার বিশ্বরাজ সরকারের কথা বললো। তো ফিজিক্যালি বিশ্বরাজ সরকারের সঙ্গে কথা বললাম, উনি পেশেন্টকে নিতে বললো, পেশেন্ট নিলাম, পেশেন্ট দেখে উনি আবার সোনোগ্রাফির কথা বললো, টেরাসাতে আমরা যাতে টেস্ট করে। হ্যাঁ, তো টেরাসাতে গিয়ে আমরা সোনোগ্রাফি করালাম, রিপোর্ট পেলাম, রিপোর্ট দেখালাম স্যারকে নিয়ে। স্যার দেখলো, স্যার দেখে বললো যে হ্যাঁ ঠিকই তো, এখানে গোলব্লাডার স্টোন আছে, তাহলে আরও কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। স্যার যে টেস্টগুলোর কথা বললো আমরা সেগুলোও করালাম। করানোর পরে যখন আবার রিপোর্ট পেলাম তখন স্যারের সঙ্গে গিয়ে আবার রিপোর্টটি দেখালাম। রিপোর্ট দেখার পরে স্যার বলল যে 1 তারিখে ল্যাপ্রোস্কোপিতে অপারেশন করা হবে, ঠিক আছে। তো আমাকে টাইম বলা হলো যে 8টার আগে সেখানে আসার জন্য। তো আমরা যথারীতি স্যারের কথা মতো বৃহস্পতিবার ছিল অক্টোবরের 1 তারিখ, ওই দিনকে আমরা নার্সিংহোমে এসে যখন বসলাম তখন 8:30টার সময় একটা কোভিড টেস্ট করানোর জন্য টিম আসলো। আমরা ওই কোভিড টেস্টও করালাম। কোভিড টেস্টের রেজাল্ট নেগেটিভ দেখিয়েছি। নেগেটিভ দেখানোর পরে আমরা রিসেপশনে গিয়ে যখন এই রিপোর্ট সহ স্যারের অ্যাডমিশনের কাগজটা যখন আমরা দেখালাম তখন আমাদেরকে বললো ঠিক আছে, আপনি উপরে গিয়ে বলবেন যে বিশ্বরাজ স্যারের পেশেন্ট, তখন ওরা বেড দেখিয়ে দেবে। আমরা সেখানে গেলাম, বললাম, আমাদেরকে বেড দেখিয়ে দেওয়া হলো, ওয়াইফকে সেখানে রেখে। আমার নাম উৎপল দেব, বাড়ি সোনামুড়া খেদাবাড়ি। আজকের যে পেশেন্টের কথা হচ্ছে উনি আমার বড় বোন। পেশেন্ট এখন খুবই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছে, কোমাতে আছে। তো আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার নার্সিংহোমকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে 1 তারিখে যেখানে অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়েছে নেগেটিভ, তারপরে 1 তারিখে টিএমসিতে ভর্তি করানোর পর, আইসিইউ ভেন্টিলেশনে ভর্তি করানোর পর 2 তারিখে ওর থেকে আরটিপিসিআর টেস্ট করানোর জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায় রুগীর অবনতির কারণে 3 তারিখ সকালবেলা 11টার সময় আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় রুগী পজিটিভ, কিন্তু আরটিপিসিআর রিপোর্ট আমরা হাতে পাইনি। 3 তারিখ সকাল 11টার সময় ওনাকে পজিটিভ ঘোষণা করে। দেখা যায় পরবর্তী সময়ে 4 তারিখ যখন আমরা 3 তারিখ রাত্রেবেলা যখন আমরা কাগজপত্র নিয়ে বসি, ঘাটাঘাটি করি, তখন দেখতে পাই আমাদেরকে যে পজিটিভ কাগজ দিয়ে কোভিড সেন্টারে পাঠিয়েছে ওই পজিটিভ কাগজের মধ্যে অ্যান্টিজেন টেস্ট লেখা আছে। তখন আমরা স্যারকে যখন ফোন করি তখন উনি বলেন আরটিপিসিআর এর যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এটা নেগেটিভ ছিল। তখন আমি প্রশ্ন করলাম ওনাকে যে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে পজিটিভ বলে কোভিড সেন্টারে পাঠিয়েছেন। তখন ওনাকে অনেক রিকোয়েস্ট করি, আমার এখন রুগী বাঁচাতে হবে, যে কোনোভাবে হোক রুগীকে আমি ভালো করে তুলতে হবে। আমি স্যারকে অনেক রিকোয়েস্ট করে যখন বলেছি আমার এই নেগেটিভ সার্টিফিকেটটা দরকার, তখন উনি বলেছেন ওই দিন রবিবার ছিল যে মাইক্রোবায়োলজি সেন্টারে 10:30টার সময় আপনারা যাবেন, তখন আমি একজনকে বলবো আপনাদেরকে ওই সার্টিফিকেটটা দিয়ে দেবে। আমাকে একটা নাম্বার দিলেন উনি, একজন ম্যাডামের নাম্বার। ওই ম্যাডামকে আমি যখন জিজ্ঞেস করি 10:30টার সময় গিয়ে যে ম্যাডাম আমাকে স্যার পাঠিয়েছেন নেগেটিভ সার্টিফিকেটটা দেওয়ার জন্য, তখন ম্যাডাম আমাকে 12টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। আমি তখন 12টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলাম। তো লাস্ট পর্যন্ত আমি ম্যাডামকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলাম, ম্যাডাম আমাকে একটা সত্যি কথা বলবেন? তখন ম্যাডাম বলল কি বলুন। আমি ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করলাম যে 2 তারিখে যে টেস্টের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, স্যার কি আসলে জানতেন 3 তারিখ সকালবেলা এই টেস্টটা নেগেটিভ ছিল? উনি বললেন হ্যাঁ, আমি স্যারকে ইমেল করে পাঠিয়েছি এবং আমি ফোন করেও বলেছি ওই টেস্টটা নেগেটিভ ছিল। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সকালবেলা উনি যদি জেনে থাকেন আরটিপিসিআর এর টেস্টটা নেগেটিভ,
তাহলে সকাল 3 তারিখ সকাল 11টার সময় কেন তিনি বললেন? আমার প্রশ্ন, কেন তিনি কোথা থেকে এই অ্যান্টিজেন টেস্ট কেন করালেন রুগীকে মারার জন্য? কোভিড সেন্টারে এনে ভর্তি করাতে হলো আমাদের। এখন আমাদের সম্পূর্ণ আশা শেষ করে বসে আছি, আমরা এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি, আমাদের আর কিচ্ছু করার নেই। তারপর আমি বলবো সরকারের কাছে আমার একটা অনুরোধ, রাজ্য সরকারের কাছে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমি চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের নরপিশাচ, নরখাদক, মানুষ খেকো সরকার নার্সিংহোমের বর্তমান মালিক বিশ্বরাজ সরকার, ওনার নার্সিংহোম যাতে অতি সত্বর বন্ধ করা হয় এবং তার সাথে সাথে ওই নরপিশাচের লাইসেন্স যাতে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং আমি জনগণকে একটা বার্তা দিতে চাই, আবারও বলছি, আপনারা অবশ্যই বিষয়গুলি যাচাই করে নার্সিংহোমে যাবেন, কারণ বেশিরভাগ নার্সিংহোমই ভেন্টিলেশন, অক্সিজেন থাকে না। সরকারের যে বিভাগ আছে, জিবি হসপিটাল বা অন্যান্য, ওইগুলোতে আপনারা সেবা নিতে যাবেন, সবার মঙ্গল আশা করি হবে। আপনার নাম? আমার নাম উৎপল দেব, বাড়ি সোনামুড়া খেদাবাড়ি। আপনার বোনের নাম? আমার বোনের নাম গৌরী দেব দাস। High level moderator committee report no phunongani te edici amche 125 amendment khainano khowai tipraren sanmunti final October tani chiba sarmani edici amche garanga sajang bakoi pon rinjaka IPFT bodin bukhati Swrangchati bubagra pra aguri press krabo kaisa Koktwma ne Koktwma khlaisa kai IPFT ni HS mongol deparma bai jong tini party IPFT এবং chini সহযোগী সংগঠন IWFT, IPFT, Atisa, Tripura Kontrak Bodol, Indigenous Motor Worker Union, এবং chini Brotherhood Organization TNA TUKS ni Debak ni wan sukung bai thanai 2 tarik October 2020 Malungo chini party IPFT ni jotni kuchuk dem ni boithok Central Executive Committee ni meeting ungkha a meeting go chung kisu nangkukmani kokchaplayo chung 1 number decision nakha 5 jonani chini IPF tini central netritwani bismo kaisa kotor team chini honorable Mebar Kumar Jamatia general secretary IPFT ebong tabukni tir ba hasteni tibrasa hampraite bolong hampraini mantri ni netritwe te baki khorok buroi MLA no tiyoi Delhi o kaisa deputation thangnai te baki khorok buroi MLA rong bisingo tongo Prem Kumariang MLA Dhananjay Tirpura MLA Bishoketu Devborma MLA Hindu Chandra Jamatia MLA total borok khorok ba 5 jonani kaisa team Delhi o mas ni second week borok Delhi o thangnai borok Delhi thangai honorable prime minister honorable home minister tai honorable BJP ni national president borok ni thaniyo o deputation renai specially chini high level modality committee jeta 2018 ni September Ministry of Home Affairs by Hawi Rejak Committee ni report ap purnango report tarubo rejak yani bagai abo dati ibo 125 তম সংবিধান সংশোধন khlaioi district council na empowerment renani bagai kini rajya bidhan sabha bill pass khai hormani abo tabuk lok sabha tai rajya sabha bill pass khaioi abo implement india ko abo jate implement dati renani bagai tai chini Tiparland o diman na tiyoi jeng 2009 ni sini tinisek jara movement khlailai tongo dati khlaioi Tiparland ni bagai kendra sarkar jono Tiparland sanamai rithong especially abono karibo te kisu chicken dabi rok tongo aborok no tuino Delhi o ainai second week October 2020 borok kaisa team Delhi o thangnai o jagate kaisa satai kalayo Ministry of Home Affairs by Boruland Channai rok waini wai thansuk borok meeting ringjak kha Boruland diman no tiyoi obo haike tinibo 7 tarik October 2020 tinibo
Gurkhaland demand khainai rok by Ministry of Home Affairs rok meeting khainai abo hainai borok schedule khaijak tongo abono rok sawai jini Tipaland sannai chung Tipaland demand khai tangnai chung baibo Ministry of Home Affairs abo hai dialogue rok khainani bagai অতি সত্তর ব্যবস্থা না থং আবরকন তৈন ও দিল্লি অভিযান আবনো কারিব जों তেকাইসা পার্ট 2 নম্বর जों ডিসিশন নাখা টিপারল্যান্ড ডিমান্ড আবো যাতে তাড়াতাড়ি ফুলফিল উন্নতই জনা টিপারল্যান্ড নামাই রিনাতই আবনো কারিব হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি আবনি রিপোর্ট 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট রিনানি তাই আলাদা কিছু চিকন চিকন ইস্যুস যে লোকাল ইস্যুতারো তংনাই যেটা নরমালি বননি ফাতারো তঙ্গ মিলিটারি গাড়ি দুধনি গাড়ি তাই রুগিতলাঙ্গি থাংমানি গাড়ি ফলনি দোকান বিচিদ্রাইনি দোকান অবহাই নাংকুক মানি যে মানি রক আবো বননি ফাতারো তংনাই তাই বাকি স্কুল কলেজ অফিস তাই বাকি গাড়ি তাই বাকি যত্ন আবো বননি বিসঙ্গ খবজাক নাই এডিসি এরিয়াও 24 ঘন্টা নি বন 15 তারিখ নি হইতে 16 তারিখ নি ফুংজরা 15 তারিখ নি ফুং 6টা নি সিমি 16 তারিখ ফুংজরা চিনি অবন ইয়ট আইপিএফটি আতিশা আইডব্লিউএফটি তিবাহানকা কোদল ইন্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন বিশিতে অবন অর্গানাইজ খাইজাখা আবন ইয়াগলো চিনি বসকাংনি জেনারেল ইলেকশন টু টিটিএডিসি আজাগাও जों आईपीएफटी चिनी जत सहयोगी संगठन ताई ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन दंग तयई जों काहाम पारफरमेंस खायनाय ताई चिनी रिजल्ट बो काहामनाय आबो हाइके जों सालायगा आबनि यागलो बीजेपी आईपीएफटी जेहेतु राज्य सरकार একটা কোয়ালিশন পার্টনার এবং সেইটানি রোমান স্কিব জাতি জাতি রাজ্যন অনুমতি রেনানি তাই এডিসি এরিয়া ও টাউন কমিটি বিল পাস খাইনানি অবহাই তেইব নাংকুকমা ডিমান্ড নতयै जों फाइनाय 15 तारिख अक्टोबर 2020 फुं 6टा नि सिमी 16 तारिख अक्टोबर 2020 फुं 6टा जरा 24 घंटा नि चिनी एडिसी एरिया न बन दाककनानि बागै हाकतनि जतनि स्लाइ सातो पेते ख्लाइजाने रंखा क्रिबरर जेब्रो हामिया जायानि बागै कक्से जाना नाखे बरकना जुदा जुदा फ्रेमरग मोथांनायो अमाने कक्से जाका त्रिपुरा तपसिली जाति समन्वय समितिनि बुखाखै हाकतनि जतनि स्लाइ सातो पेते ख्लाइजाने अंखा क्रिबरर जेब्रो हामिया जाया खाने रकन बागै कक्से जाना नाखे बरकना जुदा जुदा फ्रेमरग मोथांनायो अमाने कक्से जाका त्रिपुरा तपसिली जाति समन्वय समितिनि बुखाखै हाकतर बीजेपी हापां फाइपुन सिमिनो बेकारकनि जों जानो दुई बिसिओ 5 लाख सेबकरिनो ने कक सामानि अ कक सामारिनो सुपुनानि बागै सानमुरक दिसाका आसा सेबको सामुं तांनाय रकनो बरकनो रां गोबां खायदिनो अमहाय सानमुनो दुय जतै काइचुको सानमुनो दुय आगतर सिटी सेन्टर आमचे खादमुंनि मिसि ख्लाइजाका त्रिपुरा तपसि जाति समन्वय समिति त्रिपुरा हांकर कमिटिनि लुआच मुंबाइ आसर पान्द मानजाका कमिटिनि काजको दै तांफांरक नखबे गुबुनरक खादम फुरमानो तुई मानजाने आदानो साका সাধারণ সম্পাদক সহ নেতৃবৃন্দ গণ আন্দোলন নেতৃবৃন্দ আপনারা শুনেছেন যে আমরা ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি 1 তারিখ থেকে 7 তারিখ সারা রাজ্যে 9 দফা জরুরি দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছি আজকে পশ্চিম জেলার এই কর্মসূচিতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকে গোটা ভারতবর্ষে যে একটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং তার জন্য দায়ী আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার তারা আমাদের তফসিলি অংশের স্বাধীনতার পরে সংবিধান প্রদত্ত এবং বিভিন্ন লড়াইয়ে যে আন্দোলন যে অধিকারগুলি আমরা অর্জন করেছিলাম এই অধিকারগুলি একটার পর একটা ছাঁটাই করছে খর্ব করছে এবং সংবিধানের যে মূল বৈশিষ্ট্য এগুলিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের বেকার যুবকদের যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংবিধানে সংরক্ষণ আছে কিন্তু কেন্দ্রের সরকার আমাদের লক্ষ্য করছি যে বিমান পরিষেবা থেকে আরম্ভ করে একেবারে প্রতিরক্ষা সংস্থা পর্যন্ত সমস্ত কিছু বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছেন তার ফলে চাকরি হচ্ছে না এবং তার ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সাথে তফসিলি অংশের মানুষের চাকরি হচ্ছে সাথে সাথে
অর্থনৈতিকভাবে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া তাদের যে অধিকারগুলি ছিল একটার পর একটা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আজকে শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুতে হিন্দুত্ববাদী ব্যবস্থা, মৌলবাদী নীতিতে সরকার পরিচালনার চেষ্টা করছেন, যার মূল কথা হলো দলিতরা দলিতে থাকবে, তাদের অধিকার রক্ষিত হবে না। আজকে সংবিধানে সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষে আমাদের দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চ সংগ্রাম করছে। আমরা লক্ষ্য করেছি আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দলিত, তফসিলি, উপজাতি, সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, তারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। আমরা তিনি সিমি চেঙ্গরি কাতি প্লাসে সিকলারনে সইলামানে অভিযান চেঙ্গরি সেকা আগতরা কৃষ্ণনগর কোনে জম্মুনি মহিম ঠাকুর বাড়ি সিমি খরতম সিকলা সিকরি রকতি ও সইলামা চেঙ্গরি কা সইলামানে নাহার মুখা বামপন্থীনি সামুংন নাহারে ফুসকামতনে নানি তিনি আবনি বগে টিওয়াইপনি বুখাকতি অসামুগতান খাজাকা পাঁচটা কাছে নি যাওয়ার সময় দিয়ে দিন সারা রাজ্যে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সদরের এর মেম্বারশিপও আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। 10 দিনের ভিতরেই আমরা মেম্বারশিপটা ক্লোজ করে দেব। আজকে কৃষ্ণনগরের মহিম কর্নেল ওনার বাড়ি থেকে শুরু করছে। ওনার বাড়িতে 3 জন যুবক যুবতী আছে। এই পরিবারটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিকগতভাবেই এই ওনাদের বাড়ি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই মিলেই আমরা এখানে আছি। কাজে আগামী দিনে আমাদের যে যুবক যুবতী আছে সারা রাজ্যে, কৃষ্ণনগর এলাকাও, সেই যুবকগুলি আমাদের কাছে আমরা পুষতে চাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেম্বারশিপ, যাতে আমাদের কাজের যে সংগ্রাম, কর্মসংস্থানের যে সংগ্রাম, চাকরির দাবি, মানুষ বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের আমলে এই 31 মাস মধ্যে আমরা যা দেখতে পেলাম যে চাকরির নিয়োগ সব বন্ধ, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল স্কুলের চাকরি, বছরে 50,000 চাকরি, এটার কোনো দেখা নেই, এটা মিথ্যা প্রলোভন, এটা প্রমাণিত। এবং যে চাকরির প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলছিল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, এই স্তব্ধ হয়ে গেছে এই 31 মাসে। 2330-এর নানান তালবাহানা, প্রতিশ্রুতি ছাড়। এখন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীরা প্রশ্ন করতে চায় যে কেন আমাদের এই চাকরি শূন্যপদ পূরণ হবে না। হাজার হাজার শূন্যপদ আছে বিভিন্ন দপ্তরে, কেন বেসরকারিকরণ করা হবে বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট দপ্তরগুলা। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ আমাদের তুলব। আমরা ডিওয়াইএফ আমরা সারা রাজ্যেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম, আমরা মাঠে আছি। এখন আরও নতুন নতুন যুবক আমাদেরকে আমরা সংগঠিত করতে চাই, সেই জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সভ্যপদ সংগ্রহ অভিযানে নেমে। কতদিন চলবে আপনাদের এই সভ্যপদ অভিযান? 10 দিন। সাতang hangkoni bogoti kaisa koksa panda nahajaga satang hangkoni habanago sartang hangkoni bukhati kaisa satang hangkoni habanago koksa moni samung botang yago nahajaga asani panda koknaruna thangtani saka hastani satang tipani MP Koktwma bumik poila
हास्टेल बीजेपी हापं फाइफ्रुन सिमी ग्रामीण विकास योजनानि बागै काइबा सामुनि बागै दररि दङ आबो बाय मुंसा वानाजना ककरि आबोनो करे हास्टेलनि मन्त्रि अकरा 2019 बिसिनि सिमी हास्टेल कता खाय लामा स्नामबरिका हास्टेल जत हांकर दगनो अंगिया खनमानिनो 20 किमी खाय लामा स्नामका आबोनो करे सुबागा योजना मंगै नुखुं थुगुनो फेरांचादिनो सगरिनानि आबोनो करेबा 2018 बीजेपी हापं फाइफ्रुन सिमी नाबुन तुइ सगरिनो असामं बोतान यागन हाका आबोनो रोगो बते बसागा ताकलाय असामतनि जरावा हापनि बखतै जे रायदा रेजामने अ रायदा रकनो माने चरिनाने अंथुं अकेरंग रायदा दिमानो मानिए के बनि बागाय हापनि बखतै माजरा नाजने हनि सागा আজকে দিশার বৈঠক হয়েছে আমি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হওয়ার পরে এটা প্রথম ওয়েস্ট ত্রিপুরার দিশার বৈঠক দিশার বিষয়টা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোটাটা আর জেলাতে দিশার চেয়ারম্যান হচ্ছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আর স্টেটে হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আমরা স্টেটের মিটিংও করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটাতে কোভিডের আগে উনি করেছেন এখন ডিস্ট্রিক্টে হয়েছে আমার সিপাহীজলাতে আগে আমরা করেছি অন্য জেলাতেও সদরেরটা বাকি ছিল প্রত্যেক 3 মাস পর পর এই দিশার মিটিং করতে হয় দিশাটা হচ্ছে গোটাটা বিষয় হচ্ছে যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট ছোট ছোট মিনিমাম 11 থেকে 15টা ইস্যু রয়েছে যেটা পিএমজি ওয়াইজ প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা থেকে মনরেগার কাজ থেকে শুরু করে জলসেচের ব্যবস্থা পানীয় জলের ব্যবস্থা রাস্তাঘাট ব্রিক রোড হোক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা হোক সমস্ত বিষয় এটার মধ্যে রয়েছে সেলফ হেল্প গ্রুপের বিষয় রয়েছে খাদ্য সুরক্ষা যে বিষয় এগুলি রয়েছে যেটা সামাজিক ভাতা হয় পেনশন সেই বিষয়গুলি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং কিছু কিছু বিষয় আমরা নতুন করে অ্যাড করেছি যার মধ্যে রয়েছে বিগত সরকার রেগার কাজ করেছে আপনারা জানেন রেগাটা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন ওনারা বলছেন কিন্তু আমরা করতে বর্তমানে আমাদের সরকার আসার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা সরকার আসার আগে আমরা বলতাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন হচ্ছে 10,500 বর্গ কিলোমিটার কিন্তু ত্রিপুরাতে 16,500 বর্গ কিলোমিটার রেগার কাজ করেছেন করেছেন সেটা বলতাম সেটা বাস্তব হয়তো বা হিসাব করলে এর থেকে বেশি হবে ত্রিপুরা রাজ্য গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের ড্রেন আগরতলা ড্রেন পর্যন্ত জিও ট্রেকিং রয়েছে তো জিও ট্রেকিং যখন হয়ে যায় তখন সেই রেগার কাজ সেই জায়গাতে আর করা যায় না সেই সমস্যাটা রয়েছে তো আমরা বাজপেয়ী প্রথম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার দিল্লিতে হয়েছিল তখন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী 5টা ইস্যুকে গ্রামীণ ভারত গ্রাম স্বরাজের যে 5টা ইস্যুকে উনি রেখেছিলেন এটা হচ্ছে বিজলি সড়ক পানি 3টা হেলথ এবং এডুকেশন এই 5টা বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সরকার এবং আমাদের নেতৃত্বরা কখনো কম্প্রোমাইজ করেন না একটা গ্রামে সেগুলি থাকতে হয় তো সেই আমাদের দেখেছেন মিশন মুডে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী 2019-এ মিশন মুডে গোটা রাজ্যে একদিনে অনেক ব্রিক রুট করেছেন নিজেও উনি হাত লাগিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন তো মিশন মুডে অনেক জায়গায় রাস্তা হয়েছে আরও যদি রোডের প্রয়োজন হয় সেটা আমরা করব আমাদের রাজ্যে এক একটা ব্লকে কম করে একবার অন এভারেজ 20 কিলোমিটার রাস্তা একদিনে হয়েছে ব্রিক রোড যেটা আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এক একটা রাস্তার জন্য কয়েক 10 বছর 15 বছর পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে বলে 25 বছর রাস্তার জন্য বলছি রাস্তা হয়নি এমন রাস্তা আমরা করেছি সেটা মুখ্যমন্ত্রীর মিশন মুড যে একটা চালু করেছিলেন উনি নিজে সেই জায়গায় ইট লাগিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী ইট লাগিয়েছেন তার জন্য সেটা সম্ভব হয়েছে সবচেয়ে এক এক ব্লকে গত 1.5 বছরে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত ব্রিক রুট নির্মাণ হয়েছে তো সেই কাজগুলি বিজলি যেটা সৌভাগ্যম যোজনা সব জায়গায় ফ্রিতে কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে জলের ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 2018 সালে সরকার আসার পরে 2018 সালের নভেম্বর মাসে অটল জলধারা রাজ্য সরকারের একটা স্কিম উনি করেছেন প্রতি ঘরে জল প্রতি ঘরে নল যদিও এখন মোদি টু গভর্নমেন্ট আসার পরে উনি আমাদের আদরণীয় মুখ্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 2024 পর্যন্ত প্রতি ঘরে ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে জল প্রতি ঘরে নলের ব্যবস্থা করে 15 কোটি পরিবারকে দেওয়া হবে তো সেই মোতাবেক আমাদের রাজ্যের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী টার্গেট নিয়েছেন যেটা 2024 পর্যন্ত সেটা 2022-এর 15 আগস্টের মধ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ সেটা আমরা সবাই সেটাকে ফলো করছি 2022-এর মধ্যে প্রতি ঘরে জল প্রতি ঘরে নলের ব্যবস্থা করব আপনারা হয়তোবা জানেন তারপর আমি বলছি আমাদের রাজ্যে আমাদের সরকার আসার আগে যে পরিস্থিতি ছিল পানীয় জলের সেটার সার্ভে করে দেখা গেছে 25 বছরে 2% পরিবারে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জল সেটা আমাদের সরকার 100% করার জন্য কাজ করছেন আর হেলথ এডুকেশনের উপরে অনেক কিছু নতুন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়
সেটা শুধু স্কুলে কলেজে না, অঙ্গনবাড়ি সেন্টারকেও কীভাবে স্মার্ট অঙ্গনবাড়ি করা যায় প্রত্যেকটা জায়গাতে পঞ্চায়েত ভিত্তিক ভিলেজ কমিটিগুলি আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করছি। দুর্গাপূজা নিয়ে কি কোনো না, দুর্গাপূজা নিয়ে আমরা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন তাদের কাছে আমরা অ্যাপ্রোচ রেখেছি। আমাদের সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য যে ধরনের নিয়ম নীতি তৈরি করেছেন সেই নিয়ম নীতি মধ্যে থেকে যাতে আমাদের দুর্গাপূজা করা হয় তার জন্য আবেদন রেখেছি। ম্যাডাম, কোনো ক্লাব তো তার লঙ্ঘন করছে, সেটা প্রশাসন দেখবে, সেটা টোটালি প্রশাসনের ব্যাপার, সেটা আমাদের বিষয় না। প্রশাসন যেইভাবে আমাদের রক্ষা করার জন্য বিগত দিনও কাজ করেছেন, আমরা সহযোগিতা করেছি, আগামী দিনও প্রশাসন যেভাবে কাজ করে আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব। দিয়ে সেই বিগত সরকার যেটা করেছেন, আসলে রেগার কাজ করার কথা বলে জিও টেকিং করে টাকা আত্মসাৎ হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে যেটা পার্মানেন্ট অ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট হয়নি এবং মানুষও পয়সা পায়নি। কিন্তু পয়সাটা কোন জায়গাতে গেল এবং সেই কাজগুলি কিভাবে করা যায় সেটা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটা বাজারে কমিউনিটি যে টয়লেট যেটা করা, শৌচালয়ের ব্যবস্থা, সেটা কিভাবে আমরা করতে পারি সেই দিকে আমরা লক্ষ্য করছি। আর যেটা সামাজিক ভাতা পেনশনগুলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেকগুলি রয়েছে, সেগুলিতে যারা বয়স্ক রয়েছে তাদেরকে সার্ভে করে নতুন করে মানুষকে ওইগুলি বাদ দিয়ে নতুন করে ইনক্লুড কিভাবে করা যায়, অনেক নামে বেনামে রয়েছে। আরেকটা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা, সি ক্যাটাগরি পর্যন্ত ঘরগুলি দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় ঘর দেওয়া সম্ভব হয়নি, ভুয়া যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন বিগত সরকারের টাইমে তাদেরকে খুঁজে বের করা যায়নি, সেটা আমরা করতে পারছি না। তাছাড়া যাদের মৃত্যু হয়েছে, কোনো পরিবারের ব্যক্তি ফর্ম ফিল আপ করেছে সি ক্যাটাগরিতে, উনি ঘর পেয়েছেন কিন্তু ওনার মৃত্যু হয়েছে, সেই ঘরটা যাতে ওনার পরিবারকে দেওয়া যায়, মুখ্যমন্ত্রী এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কোনো ক্রমে মানে সবচেয়ে বেশি যেটা যদি একবারে কোনো ধরনের স্ট্রেস আমরা না পাই সেই জায়গাতে ঘর বন্ধ থাকবে, কিন্তু স্ট্রেস রয়েছে যাদের জমি নেই তাদেরকেও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে 1.5 গন্ডা জায়গা তাদেরকে দিয়ে তাদেরকে পাট্টা বা কোনো কিছু দিয়ে তাদেরকে ঘর করে দেওয়া, তাছাড়া কোনো ক্লাস্টারের মাধ্যমে তাদেরকে ডেভেলপ করা, ঘর দেওয়া, প্রধানমন্ত্রীর যতগুলি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলি বাস্তবায়িত করা, এটা রয়েছে। আর দ্বিতীয়ত ডি ক্যাটাগরির ঘরের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের পারমিশন আসেনি। আমরা একটা প্রস্তাব রেখেছি দিশার পক্ষ থেকে, গোটা রাজ্যে এই বিষয়টা রয়েছে যে আরও 3 থেকে 5 দিন যদি একটা সময় দেওয়া যায়, কিছু কিছু মানুষ নাগরিকরা সেটার ফর্ম ফিল আপ করতে পারেনি, যাতে ফর্ম ফিল আপের একটা প্রস্তাব আমরা রেখেছি, যদি সম্ভব হয়, এটা ন্যাশনাল ইস্যু রয়েছে, সো আমাদের তরফ থেকে সেটা প্রস্তাব রয়েছে। ওভারঅল দিশার মিটিং অনেক জনপ্রতিনিধিরা, এমএলএ সাহেবরা ছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতির জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ওনারা ছিলেন, লাইন ডিপার্টমেন্ট ছিলেন, তারা সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মাধ্যমে ভালো আলোচনা হয়েছে। আগামী 3 মাস পরে আমরা আবার দিশার বৈঠক করব এবং ভালো কাজ কিভাবে আরও বেশি মানুষের কাছে, সরকারের যে অ্যাপ্রোচ আমাদের সেটা মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছে দিতে পারি এবং টাইম বাউন্ড সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে আমরা কিভাবে করতে পারি সেই লক্ষ্যে আরও জোরদার আমরা কাজ করতে চাই। হাসিনী মন্ত্রী অকরা এক ত্রিপুরা শেষ ত্রিপুরা স্নানগঞ্জে ইমাম নুকমানে হাকুতনি মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস ও নাহার মুনা বসকামতনি হাসেও বেড়াইতে থাই তাং বেরেকনি বুখাক্তি সামুপুতান চেংবে রিজাখা হাসিনী মন্ত্রী অকরা এক ত্রিপুরা শেষ ত্রিপুরা স্নানগঞ্জে ইমাম নুকমানে হাকতনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস ও নাহার মুনা বসকামতনি হাসেও বেড়াইতে থাই তাং বেরেকনি বুখাক্তি সামুপুতান ইয়াগো নাহার জাখা আবনি কাশা বেদে উঙ্গতিনি আগরতলা বুবাগারা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বিরকুং বতাকতে থাইও বিরকুং নাই কানাই রকনি বাগৈ কাশা সেবখাই রিখা লামা স্নামবৈ নাইগাল জরানি সিমি বুবাগারা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বিরকুং বতাকতাই থাইও জরা বাস জেঙ্গৈ রিখা आसानी पांडव कोकनारुकना थांगतानि साका हासेने रेखोखन तांगबेदक मंत्री पांजी सिंहाराय हासेब कथा हाफां आचपुन सिमी हासेने मार्कन कानारुकनि बागै सेबसाब खायरिका हनै जे थायरागो अटो मार्कन मानतया आ थायरागो अटो मार्कन मानथनानि बागै सार्भिस खायरिका हाफां कतार फाइपुन सिमिना हासेब जतय खं थामचि बा बिरखं नि सेब खायरिका हनै साका परिवहन दप्तरेर अधीन आमादेर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टीआरटीसी উদ্যোগে আজকে আমরা প্রথম এইমাত্র শুভ সূচনা হলো যে যাত্রীবাহী বাস আমরা সিটির সঙ্গে আগরতলা শহরের সঙ্গে আমরা যুক্ত করার এই প্রচেষ্টা আজকে আমরা শুরু করলাম এবং এটার মধ্যে আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমাদের এখানে মাননীয় বিধায়ক ডক্টর দিলীপ কুমার দাস মহাশয় আর টিআরটি চেয়ারম্যান সাহেব যারা আমাদের দীপক মজুমদার সাহেব
আমাদের এই এয়ারপোর্ট অথরিটি রাজীব কাপুরজি এবং সেই সঙ্গে আমাদের টিআরটিসি যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর অফ টিআরটিসি যারা আছেন সকলেই মিলে আমরা আজকে শুরু করেছি। প্রথম কথা দেখুন, রাজ্যের বিকাশ, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি ঘোষণা করেছেন যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার সমস্ত সেক্টরকে উন্নত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, ওকেই কেন্দ্র করে ওটাকেই আমরা পথের নিশানা ধরে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আমরা বিভিন্ন বহুমুখী কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। তো এই শহরের এর আগে এটা আমি বলতে হয় যে বিগত দিনে পরিবহন দপ্তরের কী অবস্থা ছিল এটা আমরা সকলে জানি, কিন্তু এরপরে সরকার আসার পর থেকে আমরা এক একভাবে জনগণের সুবিধার জন্য মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সরকার আমরা এবং মানুষের প্রয়োজনে মানুষের সেবায় কাজ করার আমরা দায়বদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে এই ট্রান্সপোর্ট, এই পরিবহন দপ্তর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, যেটা নাকি মানুষের নিত্য দৈনন্দিন চলাচলে বিভিন্ন রকম সুযোগ তাদেরকে করে দিতে হবে। এখানে আপনারা দেখেছেন আমরা প্রথমে এসে আমরা অটোর উপরে অনেক কিছু ছিল, যেখানে একাধিক যাত্রী টানার বিরুদ্ধে মহামান্য আদালত তার বিরুদ্ধে রায়ও দিয়েছিল, কিন্তু বিগত সরকার সেগুলো কোথাও প্রতিপালনে তারা কোথাও সৎ উদ্দেশ্য দেখান, ইচ্ছা দেখান। আমরা এসে সেটা করেছি শহর এলাকাতে, যে দিনের বেশি কোনো যাত্রী পরিবহন করতে পারবে না। এরপরে একটা সবসময় অভিযোগ ছিল, বিশেষ করে আগরতলা শহরে, যে বিভিন্ন ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে তারা প্রাইভেট টিউশনে যায়, অনেক রাত্রেবেলা অনেক কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা রাত্রে চলাচল করতে পারে না এবং সেখানে অটো সার্ভিসগুলো সেখানে পেত না। এটা সবাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে অভিযোগ ছিল। আমরা সেটাকে করার জন্য আমরা আগরতলা টাউন বাস সার্ভিস আমরা চালু করেছি এবং সেই টাউন বাস সার্ভিসগুলো চালু করার পরে যখন মানুষের চাহিদা ছিল অত্যধিক যে টাউন বাস সার্ভিস চালু হোক, আমরা সেখানে টিআরটিসির মাধ্যমে টাউন বাস সার্ভিস চালু করেছি। কিন্তু সেখানে যাই হোক যাত্রী স্বল্পতা বিভিন্ন কারণে যারা এটার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকে তাদের একটু অনিয়া ছিল। তারপরে একটা যে উপলব্ধি করেছি আমরা, যেখানে রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম 18টা ফ্লাইট নামতো, 18 ফ্লাইট উঠতো, মানে আসা যাওয়া নিয়ে 36টা ফ্লাইট। 36টা ফ্লাইটে অ্যাভারেজ যদি আমি 100 করে প্যাসেঞ্জার ধরি, 3600 প্যাসেঞ্জার এই আসা যাওয়া থাকে, ছোটোখাটো কথা নয়। এবং আমাদের কাছে এরকমও অভিযোগ ছিল যে এরকম প্যাসেঞ্জারদের সঠিকভাবে এখান থেকে শহরে যাওয়া বা শহর থেকে আসা, এদের মধ্যে যথেষ্ট কিছু মাঝখানে বিঘ্ন ঘটতো, বিভিন্ন ধরনের গাড়ি ঘোড়া বিভিন্ন রকম তাদেরকে ভাড়া আদায় করতো। এটাই নিরসনে আমরা চালু করেছি যে অ্যাপ বেসড আমরা অটো বা ওলা টাইপ আমরা গাড়ি চালু করেছিলাম। সেটা যে কোনো কারণ হোক সেটা খুব একটা সাকসেসফুল হয়নি, কিন্তু সরকার দায়বদ্ধতা যে আমরা শুরু করেছি গাড়ি বাস সার্ভিস শুরু হয়েছে আজকের থেকে। আজকে আমরা শুরু করেছি আগরতলার সঙ্গে যুক্ত হবে এয়ারপোর্ট, আজকে নাগেরজলা টু এয়ারপোর্ট টু নাগেরজলা, এরপরে আমরা এয়ারপোর্ট টু রেলওয়ে স্টেশন, এয়ারপোর্ট টু আপনার চন্দ্রপুর, এয়ারপোর্ট টু চেকপোস্ট রাখাউড়া চেকপোস্ট, এবং এইভাবে আমরা বাকিগুলো গাড়ি চালানোর পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এটা কেন আপনারা জানেন ভালো করে যে রাজ্যটা শুধুমাত্র এটা নয়, রাজ্যের মধ্যে প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে আসে। গত বছরের ট্যুরিস্টের যদিও আমরা ডিসেম্বরের শেষ, অ্যাকচুয়াল ট্যুরিস্ট সিজনে কিন্তু কোভিড-19-এর কারণে আমরা ব্যাহত হয়েছি। তারপরেও 6 লক্ষর কাছাকাছি ট্যুরিস্ট এ রাজ্যে এসেছে, 1,22,000 ট্যুরিস্ট এ রাজ্যে বিদেশি ট্যুরিস্ট এসে ঢুকেছে। তো এটা আরও বাড়ত। আমাদের রাজ্যটা ট্যুরিজম একটা আলাদা একটা সম্ভাবনাময় রাজ্য। এটাকে আমরা ট্যুরিজম দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্নভাবে রাজ্যে যাতে ট্যুরিস্ট আসে, অত্যাধুনিক যা যা লাগে ট্যুরিস্টদের জন্য তার সমস্ত কিছু আমরা দফায় দফায় সেগুলো আমরা চালু করতে শুরু করেছি। ওয়াটার স্কুটার চালু করেছি, নতুন নতুন আপনার স্পিড বোট দিয়েছি, ফ্লোটিং জেটি হয়েছে, থাকার ব্যবস্থাগুলো করছে, লগহাট করছি এবং হেলিপ্যাড তৈরি করছি নারকেলকুঞ্জে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রভূত ব্যবস্থা, কেননা ট্যুরিস্ট আসবে। কারণ এই কোভিড-19 যতই আমরা এটাকে আমরা অবশ্যই এই সংক্রমণ সবাই আমরা ব্যতিব্যস্ত, এটার সঙ্গে লড়াই চলছে, তারপরও মানুষের যে অন্তরে হৃদয়ের যে কিনা তৃপ্তি, সেটা অবশ্যই আপনি এর বাইরে কেউ নয়। মানুষ আসতে শুরু করেছে, আমরা খুলে দিয়েছি 1 অক্টোবর। এই যে আসা যাওয়া রাজ্যে ভীষণভাবে সংখ্যা বাড়ছে, বাংলাদেশের সঙ্গে সাবরুম দিয়ে হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের আপনার আখাউড়ার থেকে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন চালু হচ্ছে, দাউদকান্দি থেকে আমাদের সোনামুড়া সেখানে জলপথে অলরেডি ট্রায়াল হয়ে গেছে,
সর্বদিক দিয়ে এটা একটা সম্ভাবনাময় রাজ্য গড়ে ওঠার লক্ষ্য। সেই সঙ্গে এই যে দেখছেন আন্তর্জাতিক মানের আমাদের এয়ারপোর্ট, আমরা এটা হয়ে যেত অনেক আগে, আমার সঙ্গে ডাইরেক্টর সাহেব আছেন, এটা আমরা সবাই চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয় এবং সেটা আগামী মার্চের মধ্যে অবশ্যই, এই মুহূর্তে কোথাও অসুবিধা না থাকলে আমরা আগামী মার্চের মধ্যে এই নূতন বিমানবন্দর আমরা চালু করব এবং তাতে আমরা আশা করি যে ঢাকা বা চিটাগাংয়ের সঙ্গে আমাদের এই বিমান যোগাযোগও বাড়বে সম্ভাবনা, এবং এটা আরও অনেক বেশি বিমান আসা যাওয়া করবে। তো এত সংখ্যক বিমান আসা যাওয়ার সঙ্গে তাদের যাত্রীদের যাতে সঠিক তাদের পরিষেবা পায় সেই লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে। রাজ্যটা আগের মতো ভাবলে চলবে না যে আছে চলো বিমান নামছে, প্যাসেঞ্জার আসবে কীভাবে, যাবে কীভাবে, এইসব চিন্তা ভাবনা সরকার প্রতিটা ক্ষেত্রে এই চিন্তা করে। Tabok sa jara ni baga asuk na naitan do ol ni baga Swrangchati Koktwma channel na